Hi everyone, I'm gonna try the intro now once again. I know I keep making a couple of mistakes, so here goes nothing. Varkum Namaskaram. Ent pere Ashmita, ent channel eleku swagatam. How was it this time? You need to keep giving me feedback, and I think I should make one video just dedicated to learning, a little bit Malayalam. What do you guys think? Are you interested in watching such a video? Do let me know, so I'll also shoot that kind of a video as well. So yes, welcome, and I will be starting a new series today by Karika Flick. This is Insomnia Nights. It has 5 episodes, and today I will of course start with episode 1, which is The World of Surjit. I'm really excited to check this series out because I've gotten a lot of positive feedback for it, and yes, why not? And I know it doesn't have the OG character actors. It's completely like a new cast. Everybody is new in this team, so it's fine. Always in support of new talent, and we should support a good story. And I know a lot of people would have missed seeing the original character actors play their roles, but it's fine, no problem. And then after Insomnia Nights, what I'm thinking is that I will move on to Rock Paper Scissors, the second season, because I have the summary of the first season, and first season does not have any subtitles, so I'll directly move on to second season. And then Plus 2, because Plus 2 again is an incomplete series. They have also released Average Ambili, but I'm waiting for all the episodes to get released, like Insomnia Nights, and then I'll move on to Average Ambili as well. Because there's no announcement of Plus 2 by the character team. I have not seen, at least in their Instagram, I have not seen any particular announcement. So if you guys have any information, do let me know. So yeah, let's start Insomnia Nights, World of Surjit. So I'm guessing the first episode is mostly going to be setting up the context. We'll get introduced to the characters, and I'm guessing this guy Surjit is the protagonist, and he's deprived of like he can't sleep, basically. He can't sleep. So Insomnia Nights. So we'll see what happens. Let us begin episode 1, Insomnia Nights. 2 വർഷം മുമ്പ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായ ഭാര്യ സഹോദരൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ആംബുലൻസ് വിട്ട് ഇയാൾ ശബരിമലയ്ക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോയിരുന്നു. ഹലോ ഹലോ സുരജിത്തേട്ടാ, പിന്നീട് ആരാ? ചേട്ടാ ഞാനാ ജിജു, ജോർജിന്റെ അനിയൻ. ആര്? ചേട്ടാ ജിജു, കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മള് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ചില്ലേ? എടാ നീ ഗൾഫിൽ പോയില്ലടാ? ആ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചെത്തി ചേട്ടാ. ആ ചേട്ടൻ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. ഒന്ന് താഴോട്ട് വരാവോ? നീ താഴെയുണ്ടോ? ഞാൻ താഴെ ചേട്ടാ, ഒന്ന് വായോ. ഞാൻ താഴെ. എന്തെടാ എന്ത് അങ്ങനെ നീ ശരിക്കും ആ അവനോടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ കാറ്? ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് ആരുടെയാടാ? ഞാൻ മേടിച്ച നീ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി? നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കക്ഷി മേടിച്ച മൂപ്പർക്ക് ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും വലിയ പാട്. പുള്ളി അപ്പൊ ഒരു 17 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്ക് വരും. ഏതാ 15 ലക്ഷം രൂപ റെഡി ക്യാഷ് പുള്ളിയുടെ മേശപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചു. മൂപ്പര് ഫ്ലാറ്റ് സ്പോട്ടിൽ കച്ചവടം നടന്നില്ലേ? സ്റ്റെപ്പിനില്ലൂടാ? എന്റെ ഏട്ടാ സ്റ്റെപ്പിനി ഇല്ലാതെ വണ്ടിയുണ്ടോ? കൊള്ളാടാ, പൊള്ളി സാധനം. 7 സീറ്റർ ഏട്ടാ. നിങ്ങൾ അതിന് 4 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ? ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിട്ടോ? ഇല്ലേട്ടാ, കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് പോടാ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാം. Backend team is also completely like new because I don't know any of these things. Created by Tamil. World of Surjit.
I don't know if Jiju is also a main character. One of the main characters. Oh no. ആഹാ ഇത് കൊള്ളാലോ, ഭയങ്കര ബിനാല സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ. അതിന് നീ പിന്നാലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇരിക്കണം. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി നീ ഗൾഫ് വിടാൻ? ഓ ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടാ, അവിടെ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല ഗൾഫെന്ന്. കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്, അതല്ലാതെ ഒരു കോപ്പുമില്ല അവിടെ. പോടാ സത്യമായിട്ടും. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പണി പഠിച്ചു. പിന്നെ പോകാൻ നേരം അറബി കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. ഏതാ ഒരുമാതിരി ഇമോഷണൽ ടോർച്ചർ. 6 മാസം കൊണ്ട് കമ്പനി അങ്ങ് മെച്ചപ്പെട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നീ എന്താടാ വിട്ടത്? ഓ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഞാനിങ്ങ് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നിന്റെ പരിപാടി? ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തില്ല. നീ ഇവിടെ നല്ല കൊതുക, നീ അത് ചോദിച്ചോ. ഓക്കെ. Possessive about the guitar. എന്നിട്ട് അതുവരെ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രേഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് പരിപാടി? ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂർ രാവിലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു 2500-3000 രൂപ പോക്കറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ പരിപാടി നടത്തും. അപ്പോൾ വേറൊരു പണിക്ക് പോകണ്ടല്ലേ? അല്ല, ചായ കുടിക്കാനുള്ള കാശ് കിട്ടും. നീ എവിടെ നിന്നാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത്? ചായ അല്ല, ലോങ് ടൈം പരിപാടിക്കൊക്കെ ബിഗ് ഗെയിംസ് വേണം. ചേട്ടാ ചേട്ടാ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചുമ്മാ വലിക്കണം. ചേട്ടാ സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ മൊത്തം വീടുകളാണല്ലോ ചേട്ടാ, ഒരൊറ്റ പ്ലോട്ട് പോലും ബാക്കിയില്ലല്ലോ. ചേട്ടാ ആ കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഫുള്ളാണോ? ഏതാ അതാണോ? അത് അറിയത്തില്ല, ചോദിക്കണോ? നിനക്ക് വേണോ? അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഹൈറ്റ്. ഈ ചേട്ടാ സൂക്ഷിക്കണേ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മണി ചെയിൻ കേസിൽ നിന്നൊക്കെ നീ ഇറങ്ങിയോ? അതെന്നെ പെടുത്തിയതല്ലേ. ആണല്ലേ? വേറൊരു ഉഗ്രം പരിപാടി. നമ്മുടെ MG റോഡിലെ മെട്രോ മാളിൽ അതിപ്പോൾ വിൽക്കാനിട്ടേക്കോ. തിയേറ്ററൊക്കെ അടച്ചു. ഒരു 80 CR ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധനം നമുക്കിങ്ങനെ വിൽക്കും. ചേട്ടനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു 100 CR ഒരു പാർട്ടി വെപ്പിക്കും. നമുക്ക് 10 CR വെച്ച് കമ്മീഷൻ അടിക്കാം. ഏതാ? ഒരാളുണ്ട്. I think Jiju is the character who just talks. You know, we call Hawabaz. Just talks and like a hollow person, huh? All talks, no മണപ്പള്ളി work. പവിത്രൻ. ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഹലോ, എവിടെയാ നീ? ആ ചേട്ടാ ഒരു 10 മിനിറ്റ്. നിന്നോട് വണ്ടി എടുക്കലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ചേട്ടാ ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ വരാം. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കാം പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ ഇപ്പൊ വരാം. ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇറങ്ങുവാണേ, ഒരു ചെറിയ പരിപാടി. നീ ഇറങ്ങുവാണോ? The way he was talking, I understood. ഇത് മൗത്ത് വാഷ് ഉണ്ടോ? മോശേഷനുണ്ട്. ചേട്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ. ശരി. അപ്പോൾ കുഴിമന്തി ഇരിക്കുന്നു, കഴിച്ചിട്ടോ? കുഴിമന്തി എനിക്ക് വേറൊരു ഡീലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണേ. എന്നാ ശരി ചേട്ടാ. What did he leave? Oh, he has to come back. ചേട്ടാ ചാവി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചാവിയോ? വണ്ടിയുടെ ചാവി കാണുന്നില്ല. നോക്കണം, ഞാൻ ഇവിടെയാ വെച്ചത്. നീ പോക്കറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയോ? പോക്കറ്റിലൊക്കെ നോക്കി. ഇനി ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചെടുത്ത് കാണോ? കിട്ടിയോടാ? നോക്കുക. Why would Surjit do this? ഇവിടൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിന്റെ അടിയിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടൊന്നും കാണുന്നില്ല. ചേട്ടാ ഇവിടെ കുറച്ച് തുണി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എടാ അത് ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്ത് മേളിൽ കയറ്റിയുള്ളൂ. കഴിവുള്ളൊക്കെ അവിടെ ഇടുന്നു.
ഹലോ, നീ എവിടെ എത്തി? ചേട്ടാ ചാവി ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി. അത് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇടിച്ചോ? ഇല്ല, വണ്ടിയൊന്നും ഇടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റ്. വണ്ടിക്ക് വല്ലതും ആ പറ്റിയ? ഓക്കെ, ശരി. ഇയാളെ കൊണ്ടോ അതിനകത്ത് മൊത്തം പൊടിയാ. ഓ, അത് നീ ആ ബക്കറ്റിൽ നോക്കുക കേട്ടോ. ചേട്ടാ ഇവിടെ 4 ബക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇതിലേതാ? അതിൽ ആകാശപ്പച്ച. ആകാശപ്പച്ചയോ? ഗ്രീൻ ഓർ ബ്ലൂ? ബ്ലൂ. ചേട്ടാ ഇവിടെ 2 ഇല്ല. അവിടെ ഒരു പുട്ടുകുറ്റി ഉണ്ടോ? ആ പുട്ടുകുറ്റിയും ടേപ്പർ കാർഡും ഇരിപ്പുണ്ട്. അനക്കണ്ട, നീ ഇനി പോരെ, നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം. Okay. Why would he do this? That's weird. ഹലോ വണ്ടി ഇവിടെയാണോ? നീ എവിടെ കൊണ്ട് തൊലച്ചതാ വണ്ടി? ചേട്ടാ, അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വണ്ടി എടുത്ത്. ചേട്ടൻ അവിടെ ഇല്ലാതെ എന്റെ പ്രശ്നമാണോ? നിന്നോട് വണ്ടി തൊടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലടാ. വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ചേട്ടാ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നേ? നീ കൂടെ വാടാ, നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് എടാ എന്നാ പറ്റിയടാ? Is Suji the sly ഒന്നും character? പറഞ്ഞില്ല. വണ്ടി എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കലിപ്പില്ല. ആര്? ജോർജോ? നിന്റെ ഇല്ലടാ വണ്ടി? എന്റെ വണ്ടിയാണ്. ചേട്ടനായിരുന്നു ഡീലിങ്സ്. അപ്പൊ 15 ലക്ഷം രൂപ നീ അല്ലടാ കൊടുത്തേ? 15 ലക്ഷം കൊടുത്തത് ഞാൻ, പക്ഷെ ചേട്ടൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ജോർജിന്റെ ആ വണ്ടി? ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവമേ. കിട്ടിയാ? ലൈറ്റർ കിട്ടി. എടാ ഇതാണ് ആകാശപ്പച്ച. കാലമായിട്ടിത്. എന്താടാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോടുന്ന പരിസരം ഭ്രാന്താവത്തിൽ. എടാ എന്തു പറ്റിയടാ? ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇത്ര. വാ എണീക്ക്. ഇരിക്ക്. സമാധാനപ്പെട്. ചാവി തപ്പാനുള്ള സമയം തരണം. എടാ നമ്മൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് കിട്ടൂല. ഇപ്പം തന്നെ ആ ലൈറ്റർ ഉണ്ടോ? എത്ര കാലം കൊണ്ട് നോക്ക്, ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്കിപ്പോൾ വേറൊരു പരിപാടി വെച്ചാൽ എൻ്റെ മൊബൈലിലെ ചാർജർ കാണുന്നില്ല. നീ എൻ്റെ ചാർജർ വെപ്പ്, ഞാൻ നിൻ്റെ ചാവി കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം. ഡാ നിൻ്റെ ചേട്ടൻ ജോർജിനെ എനിക്കറിയാമല്ലോ. Is he taking some revenge or പണ്ട് something? സലോമി ടീച്ചറിൻ്റെ പേർഷ്യൻ പോയിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അയലിട്ടവനാ. സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ ചാർജർ വെപ്പം. എന്നാ ഞാൻ ചാവി തപ്പാം. I think he's taking some sort of revenge on Jiju. That's what I feel. He's sort of cleaning up the room also. എടാ ഇവിടെ എല്ലാം തപ്പിയടാ, ചാവിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ, നീ ചായ കൂടി, നമുക്ക് തപ്പിയെടുക്കാം. മടുത്ത് ചേട്ടാ. നീ കുടിച്ചില്ലല്ലോ. വീട്ടിലൊക്കെ പട്ടി വരെ. Patti. എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് അതിൻ്റെ അറബി എടുത്ത് നോക്കൂടെ? ചേട്ടൻ എന്തോ ഈ പറയുന്നത്? ഇത് കണ്ടോ, അറബി തല്ലിയതാ. Oh. ഇതും വെച്ചോണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒരാഴ്ചയില്ല. സ്റ്റാർട്ട് പോണ അമ്മയോട് ഇച്ചിരി കാശ് ചോദിച്ചു.
എന്നിട്ട് തന്നില്ല. ചില വീട്ടുകാരിങ്ങനെ. പക്ഷെ അതുവരെ നിനക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഇല്ലടാ. 10,000 രൂപ കിട്ടത്തില്ലയോ? കോപ്പ് കിട്ടും. ഇത്ര വൃത്തിയോണ്ടൊരു പരിപാടിയില്ല. 4 മാസം അതിന്റെ പുറം നടക്കും. കോപ്പ് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായ പൊരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും. നീ ചായ കുടി. So in a way, I got the house cleaned up by Jiju, huh? Is Surjit like a sly character? വേണ്ട ഏട്ടാ, 2 പഫ് ഇട്. And now he'll get him high. ഒരു മുത്തം തേടി ദൂരെ പോയി മുങ്ങും ചന്ദ്രിക നന്ദലാല ഹേ നന്ദലാല തുറന്നു നാടെല്ലാം കണ്ടെറിയും നിന്റെ കിളിയൊച്ച എടുത്തു വരുമ്പോൾ കാതിന് തേൻപണിയല്ലേ അല കടലും കാറ്റും കാമിക്കല്ലേ ഞാനും പ്രേമിക്കല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഗൾഫുകാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പാട്ടുണ്ട്. ആകാശത്താമര പോലെ പതിവിടന്ന നീ ആര്. He's out. Jiju's out. I hope he doesn't damage the car. No. So full night he had fun going around here and there. What? Why? എണീക്ക്, രാവിലെയായി. Why is he like this? ചാർജർ കിട്ടിയോ? അപ്പൊ നിനക്ക് ചാവി ഉണ്ടേ? ചാവിനെ എവിടെ പോയി തപ്പാനേടാ? എടാ, നീ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ചാവി കറക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയേ? ആണോ? അപ്പൊ നീ താഴെ നോക്കിയായിരുന്നു? ഇല്ല. ആ, എന്നാ വാ താഴെ നോക്കാം. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ. നീ അവിടെ നോക്കാം. നീ അവിടെ നോക്കാം. കിട്ടിയേട്ടാ? കിട്ടിയോ? ഓ, ഇന്നലെ ഒന്ന് തപ്പിയാൽ മതിയായിരുന്നു. സാരല്ല, ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലടാ. ഞാൻ പോട്ടെ ഏട്ടാ, ഇനി വയ്യ പ്രശ്നം. അതെന്താ? ചേട്ടനും ചേച്ചി കൊടയിന് പോകാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു. പോടാ. സത്യം കിട്ടും. ഇന്നലെ പോകാനിരുന്ന അപ്പോഴാകുമ്പോൾ ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റ് പോയി നെമ്മീൻ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നെമ്മീൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു. ഓ, എന്നിട്ട് അവൻ പോയോ? ഇല്ല, ഇനി ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വേണം പോകാനോ. ആ, അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ ആക്റ്റീവ് എടുത്തോളാം. ചന്ത ഇപ്പോൾ ഷോ കാണിക്കാൻ പോയത് ഒരു കാര്യമില്ല. ആ, എന്നാ പെട്ടെന്നാട്ടെ. You'll see there's no petrol. ഇന്നലെ പൊളിയായിരുന്നു കേട്ടാ. നമുക്ക് വേറെ ദിവസം ഇരിക്കടാ. എന്നാ പോയിട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ചെല്ല്. ഓക്കെ. He drove the car the entire night. So I think the car, he'll realize there's no petrol. I need to keep the guesses to a minimum. It'll be so much fun. The car stops in between. He must be George. ഹലോ,
ഹലോ അളിയ, നീ വിളിച്ചായിരുന്നോടാ? എടാ നീ എവിടെയാടാ നീ? ഞാനേ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എടാ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ കാണല്ലെന്നോട്ടെ വിളിയോട് വിളിയായിരുന്നടാ. കുണ്ടന്നൂര് തപ്പി ഞാൻ ആരുടെ കോണത്തിലായിരുന്നു. എടേ ഒന്നും പറയണ്ട, ഇന്നലെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് പാർട്ടി? ഞാൻ ആ ചമ്പക്കര മാർഗം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി സുർജിത്തേണ്ട വീട്ടിലൊന്ന് കയറി. സുർജിത്ത് നമ്മുടെ ജോർജ് ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ജീവിതം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലായിരുന്നോ? ഏതാ വട്ട് സുർജിത്താ? വട്ട് സുർജിത്ത? എടാ പോങ്ങനെ പ്രാന്താടാ. പോരാത്തിന് കുളിയാൻ വലിച്ചിട്ട് വളിയും കിളിയും പോയി അവനാ. ഓടാ ഒന്ന് പോയാടാ, പ്രാന്താടാ. രാത്രി ഉറക്കൂല, നിന്റെ കൂടെ അസുഖമാണ് നീ. ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് ബീരടിക്കാൻ കയറിയാണ്. പിന്നെ കണ്ണത് മൂകാമ്പിലായിരുന്നു, മൂകാമ്പിയ. എന്നിട്ട് എന്ത്, ഞാൻ ഭജനക്ക് ഇരുന്ന് പോയടന്ന്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, മോന് പോട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടളിയാ, ഉണ്ട്. എന്റെ ഭാഗ്യളിയാ. എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്, വീടുപിടി. എന്റെ അമ്മേ, ഇന്നലെ അവിടെ വെച്ചോടോ എന്റെ കാറിന്റെ ചാവി കളഞ്ഞു പോയത്. കാറിന്റെ കീ കളഞ്ഞു പോയാ? ഇടപ്പൊട്ടാ വട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചായിരിക്കൂടാ. ഇനി ആയിരിക്കോ? എന്റെ നിന്റെ എന്നല്ല, ആ പൊട്ടന്റെ അടുത്ത് കഥ കേട്ടല്ലോ നീ ഞെട്ടും. It's over. Do you have anything else? Wow. Let me stop this first. So, what we have realized is that, firstly, Surjit cannot sleep at night. He has the problem, like, he's insomniac. But I didn't know, like, I did not expect that he would not be like mentally okay. He's probably suffering from something like, I don't know, depression or something like that. So I didn't expect that angle to come in. Now I don't know how that is going to be explored, because for a lot of people that is a triggering or a sensitive topic. So that's one thing. Second is that's what I was wondering. Why is he so sly? Why is he so sly? So I don't know the decisions that he was making. Was it under the influence of some medicine or what? I don't know. There could be another angle that because he is, tagged as that, okay, he's like mad and all of that, because that's the problem, right? With mental illness, because it cannot be seen as a physical illness, not a lot of people take it seriously. Like this other friend said that, he's mentally sick and he's crazy and all of that, like he's nuts. That's what we categorize it as, right? That's why I said initially that it could be triggering for a lot of people. So I don't know how that aspect is getting explored in the series. This has gotten me excited for this particular aspect, because I did not expect this angle to come in. So let's see how Surjit's character arc unfolds. And another thing that I was saying, that there could be one more reason that because of this tag that he got, he does not have any friends. He must be feeling lonely. And also this could be another angle where Surjit thought that, okay, let me get some company for some time, and then I have the car. Usually I don't go out that much, so now I have a vehicle, because I don't think he owns a vehicle also. So gives him an opportunity to go out, just chill and have fun basically. So that is another thing. And I'm guessing Jiju is going to be an important character because he had a lot of screen time. So we have Jiju, we have Surjit, we have George, who is Jiju's brother, and this guy, I don't know what his name is. So we have been George, we don't know who George is, but I'm guessing we'll get introduced to his character. So yes, that was about the characters. That's what I thought. And in terms of the camera work, I really liked how nicely this entire house has been captured. It sort of gives you the claustrophobic vibe, and these close-up shots of Surjit, they were also very well captured. I really liked it, like from the top and all of that when he's smoking. So those were really nice camera shots, and the lighting is also done very well. The colorist, whoever was the colorist, initially we got those credits. I think the lighting, the way it has been colored, it had a little bit purplish
greenish, bluish vibe. There were so many colors were there, but it still gave you that claustrophobic, gloomy feeling. So that was really nicely done. And yes, even the score is nice. Wherever it has to be used, it was being used. And acting wise also, I like Surjit's acting, whoever is the lead. I'll find out their names, or if you know, please do share them in the comments below. So yes, I really like this guy's acting who's playing Surjit. Even Jiju is nice, but I liked Surjit's expressions a lot. So yes, those were my initial thoughts. I will definitely be looking forward to watch episode 2. And yes, that was my reaction and my afterthoughts on the first episode of Insomnia Nights. I want to see how the story progresses, if it's going to be treated as just as like light-hearted comedy like it has been done in the first episode, or we see it take a more serious turn where, you know, the challenge of mental illness is dealt or not. I don't know where the story is going to unfold. It'll be very interesting to see. So yes, that was it from me right now. I'll sign off, and yep, I'll see you soon on my next video. Bye bye.